دیکھیے اصل تو یہ بات ہے کہ شریعت کی چیزوں میں حکمتوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے. شریعت کا حکم ہے ہمیں بات ماننی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری جگہوں پر حکمت بیان کیا ہے. اور انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کا ایک مزاج ہے کہ اس کے اندر تلاش اور جستجو ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک راستے سے آپ جا رہے ہیں، راستہ بلاک کر دیا گیا، بند کر دیا گیا ہے، اور آپ کو جانے سے روکا جا رہا ہے. آپ کے ذہن میں فوراً سوال ہوگا کہ آخر راستہ بلاک کیوں ہے، کیوں نہیں جانے دیا جا رہا ہے؟ آپ کے اندر تجسس پیدا ہوگا، آپ کے اندر جستجو پیدا ہوگی، آپ کے ذہن میں تلاش پیدا ہوگی. آخر وجہ کیا ہے کہ آگے کچھ کام ہو رہا ہے، حادثہ ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، راستہ خراب ہے، کوئی خطرے کی گھنٹی، کیا وجہ ہے؟ یہ تجسس ہے، یہ انسان کی فطرت ہوا کرتی ہے. اسی لیے علماء کرام نے بھی اسلامی احکامات کی حکمتوں کو بیان کیا ہے، بہت ساری حکمتوں کو. آپ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ پڑھیے، انہوں نے بہت سارے احکامات کی حکمتیں بیان کی. آپ امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب احیاء علوم الدین پڑھیے، انہوں نے بہت حکمتیں بیان کی. آپ علامہ شاطبی علیہ الرحمہ کی الموافقات پڑھیے، انہوں نے بھی حکمتیں بیان کی ہیں. آپ مولانا سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کی بہت ساری کتابیں پڑھیے. اسی طرح آپ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کی کتاب پڑھیے الارکان الاربعہ. ان کتابوں کو پڑھیں گے، جو چند نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو آپ کو اسلامی احکامات کی حکمتوں کا پتہ چلے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی بھی کتاب ہے اسلامی احکام عقل کی نظر میں، اسے بھی آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اسلامی احکامات کی حکمتیں کیا ہیں. لیکن اصل بات جو یہ ہے کہ ہمیں شریعت کی حکمتوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بات قرآن سے ثابت ہے، جو بات صحیح احادیث سے ثابت ہے، علماء کا اجماعی فیصلہ، اجماعی بات ہے، ہمیں ان باتوں کو آنکھ بند کر کے مان لینا چاہیے. اگر عقل کے ترازو پر ہم نے تولنا شروع کیا تو شاید اسلام سے آدمی ہاتھ بھی دھو بیٹھے گا. اس لیے ہر چیز کو عقل کے ترازو پر نہیں تولنا چاہیے. یہ بات مسلم ہے، علماء نے لکھی ہے، یہ بات مسلم ہے کہ اسلامی احکامات جتنے بھی ہیں، کوئی بھی حکم اسلام کا خلاف عقل نہیں ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے. ہاں اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں جو ماورائے عقل ہیں. ماورائے عقل اور عقل کے خلاف اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. ماورائے عقل ہے، ہماری عقل سے اوپر کی چیز ہے، ہماری عقل میں اتنی کیپیسٹی نہیں کہ اسے سمجھ سکے. اب آپ کے پاس 10 لیٹر پانی ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 10 لیٹر پانی کو، پورے پانی کو ہم 5 لیٹر والے ڈبے میں ڈال دیں. نہیں آ سکتا ہے. وہ اتنے ڈبے کا سائز 5 لیٹر کا ہے اور آپ اس میں 10 لیٹر پانی ڈالنا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا پانی؟ تو اسلام کے احکامات ایسے ہیں جو ہماری عقل کی جو کیپیسٹی ہے، عقل کا جو دائرہ ہے، اس سے بڑھ کے ہے اور ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. جس کی حکمتیں علماء نے بیان کی، خوشی کی بات ہے، ہم ان حکمتوں کو دیکھیں، عمل کریں، جانیں، بچائیں. لیکن جن کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اسلام کا حکم ہمیں ماننا چاہیے. غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر اسلام عقل سے لیا جاتا، اگر اسلام عقل سے لیا جاتا تو چمڑے کے موزے پہ جو مسح کیا جاتا ہے، خفین پر جو مسح کیا جاتا ہے، وہ مسح پاؤں کے اوپر نہیں، پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے. لیکن مسح اوپر ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا ہے. غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. یاد رکھیے کہ جو چیزیں احکام ثابت ہیں ہمیں ماننا ہے. ہماری جو عقل کا جو ترازو ہے، اس ترازو پر ہمیں تولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اب یہ بتائیں کہ آج سے اگر 100 سال پہلے یہ بات کہی جاتی، 100 سال تو میں بہت دور چلا گیا، 100 سال تو بہت دور میں چلا گیا. اگر یہ بات کہی جاتی کہ ایک انسان یہاں بیٹھے ہوئے
50 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर के फर्द से बात कर सकता है और उसका चेहरा देख सकता है। वो पूरे प्रोग्राम को, दूर प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन आदमी फासले पे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हजारों किलोमीटर दूर है और वो उस प्रोग्राम को लाइव कास्ट के लिए देख सकता है। आज से 100 साल पहले ये बात कही जाती, लोग कहने वाले को कहते कि शायद पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें करता है। लेकिन आज अगर वो अफराद जिंदा होते जो किसी को कह रहे थे बहकी बहकी बातें करता है, वो कहते हाँ ये चीज तो हो सकती है। एक जमाना था जब कंप्यूटर की इब्तिदा हुई थी तो चीजें जो मुंतकिल की जाती थी वो छोटी फ्लॉपी हुआ करती थी। फ्लॉपी के बाद जो है सीडी आई और बहुत सारी चीजें आई। लेकिन अब एक देखिए छोटा सा उंगली के एक पोर के बराबर भी उसका कहा जाए कि साइज नहीं होता है, जिसको हमारा मेमोरी कार्ड कहते हैं या और भी दूसरे नाम कहे जाते हैं। उंगली के एक पोर के बराबर भी नहीं, छोटी सी चीज होती है, लेकिन उसमें दसियों हजार किताबें आ जाती हैं। अगर आज से 25-30 साल पहले ये बात कही जाती तो जवाब यही होता कि आदमी दीवाना और पागल हो गया। तो कहना ये दोस्तों कि इस्लामी अहकामात को हमें मानना है। उलमा ने हिकमतें बयान की है, अगर उन हिकमतों को हमारी अक्ल में कोई जगह न मिल पाए या बाद चीज़ों की अगर हिकमत मालूम न हो सके तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें आंख बंद करके इस्लामी अहकामात को मान लेना चाहिए। वाक़या याद कीजिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा और मिराज के सफ़र से आए और मस्जिद हराम में बैठे हुए एक आदमी आता और मजाक उड़ाता है कि मोहम्मद क्या बात है, लगता है कुछ सोच रहे हैं, जरा बताइए क्या आज भी कोई नया पैगाम आया है, कोई नई खबर है। मजाक उड़ाने के अंदाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके को गनीमत समझा, कहा कि हाँ हाँ, रात के चंद औकात में, चंद लम्हे में मैं इसरा और मेराज के सफर में गया था, शाम गया था, बैतुल मक़दिस जो आज फ़लस्तीन की जगह में जो पूरा शाम का इलाका पहले कहलाता था, बैतुल मक़दिस गया यहाँ से और फिर वहाँ से 7वां आसमान पे गया। वो आदमी हंसने लगा कि मोहम्मद क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? मक्के से फ़लस्तीन यानी शाम तक जाना, बैतुल मक़दिस तक जाना, कम से कम तेज रफ्तार सवारी से आदमी जाए तो 14-15 दिन लगते हैं। तुम कहते हो एक रात में हम घूम के चले आए। फौरन वो दौड़ता दौड़ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाता है और कहता अबू बकर जरा ये बताओ, कोई आदमी अगर ये कहे कि हम रात में शाम गए, शाम से घूम के आ गए, क्या ये बात मानने की होगी? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, ये बात मानने की कैसे हो जाएगी? 14-15 दिन की मसाफत को एक रात में कोई कैसे तय कर सकता है? उसने कहा कि ये बात कोई और नहीं कह रहा है, ये बात तुम्हारे मोहम्मद कह रहे जो तुम्हारे नबी है। कुर्बान जाइए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत हमें बताती है कि इस्लामी अहकामात को आंख बंद करके मानना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर मोहम्मद ये बात कह रहे हैं तब ये मुमकिन हो सकता है मुझे बसरो चश्म ये बात कबूल है। और फिर फरमाया कि तुम सिर्फ शाम के जाने की, बैतुल मक़दिस की जाने की बात कर रहे हो, ये तो 14 दिन की मसाफत को रात के चंद हिस्से में समेटना है। हमने तो जिब्राइल को नहीं देखा है, हमने वही को आते हुए नहीं देखा है, लेकिन हमें यकीन है कि जिब्राइल अल्लाह के पास से आते हैं, वही लाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को खबर देते हैं। हमने हज़रत जिब्राइल को नहीं देखा, वही की कैफियत को नहीं देखी, तो हमने तो उस चीज़ को मान लिया। और ये तो सिर्फ मसाफत की कमी और बेशी की बात है, हम क्यों नहीं मानेंगे? अगर हमारे नबी ने कहा है तो हम मानते हैं, उसमें ज़र्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बने हैं ऐसे वैसे, और यूं ही चलते फिरते फजीलतें नहीं मिल जाया करती हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, मेहनतें करनी पड़ती हैं।
بہت کچھ کھپانا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی اونچا دکھائی دیتا ہے۔